Good morning, students. Today, let's start new lesson components of food. Dear students, yesterday studied about brief explanation of components of food in your previous lesson. Now start the next lesson components of food. See here, students. Today we will discuss about the food components and their role in body. ಅಂದರೆ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ದಿನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ food provides us some essential materials which are needed for growth and maintenance of our body. These are called nutrients. It means ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವೆರ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? Nutrients required from food. So different kinds of nutrients are, see here, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, dietary fibers and water. These are the different kinds of nutrients. Dear students, different kinds of food is rich in different kinds of nutrients. So see here. So high diet must includes mixture of food materials rich with all these nutrients. Let's have a brief understanding over the nutrients. First one, carbohydrates. Carbohydrates means carbohydrates are energy giving substances such as sugar and starch. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತವೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸೊ ಶುಗರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಶುಗರ್ and glucose. Next one, starch as grains, peas, potato, corn, etc. These are the sources of starch. See here, students, we have to eat in our day-to-day life different types of food varieties. In this food types of varieties are having different kinds of carbohydrates. So next one nutrient is protein. Our body needs protein for growth and repair. ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, there are many chemical substances in our body such as enzymes, hormones, etc. These are needed for carrying out various body processes. Proteins are important component in all these chemicals. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ದೇಹವು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಿಣ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಈ ಥರ ದೇಹದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. Proteins are important component in all these chemicals and these are also important for making bones, muscles, skin, cartilage and blood. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೂಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನಾಯು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಲ್ಕ್, egg, seafood,
beans. I will give some examples here. Observe the chart. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸೀ ಫುಡ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ನಾನ್ ವೆಜ್, ಫಿಶ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೀ ಫುಡ್, ಬೀನ್ಸ್. These food item as rich protein contents. Next one, fats. Fat means fat are produce higher amount of energy than the carbohydrates. Basically these are two kinds of fats, animal fats and vegetable oil. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಕಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ಸು, ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಟರ್, ಗೀ, ಲಾರ್ಡ್, tallow. These are the animal fats. Next one, vegetable oils includes substances produced from seeds. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲಿಂದ ಬರೋ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್, ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ಕಾರ್ನ್, ಪೀನಟ್, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ vegetable oils from seeds. Many items we use fat and oils interchangeably, but there is a difference between them, that is at room temperature. Fats are solid while oils are liquid. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘನ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಆಯಿಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೈಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ನೋಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಬಾಡಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದರಿಂದ, ರೋಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್. ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್. ನೋಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವಿಟಮಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಈಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಾವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಏನು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿನ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಡ್. ಈಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನ ಆಹಾರದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್
ಟೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆರ್, ಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಗ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫಿಶ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಸನ್, ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಸನ್ಲೈಟ್, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು. ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ? ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ದೇಹದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನೀಡ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೆನಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಟೀತ್, ಬ್ಲಡ್, ಬೋನ್ಸ್, ಸ್ಕಿನ್, ಏರ್, ಮಸಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯೂಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಟೀತ್, ಬೋನ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್, ಸ್ಕಿನ್, ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಐರನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐರನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್. ಇಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಲಿಂಟಿಲ್ಸ್, ಬೀನ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಪಲ್, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ನೀಡ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಂಟಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀನ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ mineral is calcium. Calcium is needed for bones and teeth. It is obtained from milk and egg. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು CA ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಐರನ್ಗೆ FE ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಐರನ್ನು FE. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲು CA. CA ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀತ್. ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆರಿ ನೀಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್. ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಂತಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಯಾವುದು? ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ mineral is iodine. Iodine is needed for making thyroid hormone.
ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಈಸ್ ಆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ iodized salt, milk, ginger, leafy vegetables, fish ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೀ ಫುಡ್. ಈಗಾದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಾಲ್ಟಿಂದ ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಲ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಂಜರ್, ಶುಂಠಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಯೋಡಿನ್ನ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಶ್, ಮೀನು, ಸೀ ಫುಡ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಚ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ಸ್, ನಾರಿನಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರಫೇಸ್. ಈ ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ರಫೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಫುಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಾರಿನಾಂಶ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್? ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ obtained ಫ್ರಮ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, pulses, fruits and vegetables. These are the sources of dietary fibers. Next one, water. Water is also nutrient, very important. Listen, water is basic needs of organism ಅಂತಲೇ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ನೀರೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಐಟಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಅದರ ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ವೆಟ್. ಈ ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಹೊರಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇಹದಿಂದ. ಹಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ remove unwanted and harmful substances outside the body through the sweat and urine. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಯೂರಿನ್ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. ದೇ ಆರ್, ಸಿ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್
ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಕುಕ್ಡ್ ಫುಡ್. ಈಗ ಕುಕ್ಡ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿನಾಂಶ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್, ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್, ಅದರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ water contents. So these are the sources of water. Dear students, so I hope you understood all the concepts in these classes very well. Thank you.